PSH न्यूज़ पॉइंट में तुहाडा स्वागत है। साडे नाल ने सरदार मनजीत सिंह सेठी। सेठी साहब मोहाली नगर निगम के साबका डिप्टी मेयर ने, इस तो पहला कौंसलर भी रह चुके हैं। मोहाली नगर कौंसल होंदी सी जदों, ते इन्हां ने मोहाली की जिहड़ी वार्डबंदी हो रही है इहदे खिलाफ नोटिस दिता। पहला सैकटरी स्थानक सरकार विभाग नूं, डायरैक्टर स्थानक सरकार विभाग नूं ते नगर निगम के कमिश्नर नूं, ते हुण इन्हां ने इसे संबंधी एक RTI भी मंगी है। सेठ साहब दसो सानूं साडे दर्शकां नूं कि की है ये जिहड़ा तुसीं जिहड़ी कार्रवाई पाई है। साडी नगर निगम कारपोरेशन की जिहड़ी म्याद सीगी वो 22 अप्रैल नूं खत्म हो गई सी। जदों खत्म हो गई है तो विदन वैसे तो जिहड़ा 6 मंथ के विच इलैक्शन करानी जरूरी होंदी है। पैसे तो नगर निगम का जिहड़ा कानून है वो ये कहता है कि इसकी एग्जिस्टिंग्स दे विच ही इसकी इलैक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए है, पर हो भी गई सी 30 जून तो पहला उन्होंने कहा सी असीं चोणां करा देंगे, पर महामारी जिहड़ी कोविड की चलन करके वो काम सिरे नहीं चढ़ सकिया। पर नाल पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी कढ़िया सी भी पिछे जे भी 50% लेडीज़ रिजर्वेशन हो। असीं कहा भी वो तो ठीक है, पर ये दौरान जो इन्हों तकरीबन 3 महीने के बाद नगर निगम कौंसल दी चोणां खत्म होने के बाद 3 महीने बाद याद आया कि नगर निगम कौंसल की असी जी कारपोरेशन की चोण करानी है। वो वास्ते इन्होंने एक अखबार के असी जो पढ़िया उतों सूँ जानकारी प्राप्त हुई 11 अक्तूबर तक ये चोण कराने जा रहे हैं। फिर थोड़े दिनों बाद एक अखबार च आया कि इसकी नवी वार्डबंदी बनाई जाएगी। जदों कि पहला जी मरदमशुमारी हो रही सी उन्होंने एक आर्डर कढ़िया सी जिहदे की सी जिहड़ियां हद्दां ने कारपोरेशन दियां ते होर एडमिनिस्ट्रेटिव हद्दां ते कारपोरेशन के वार्डां दियां हद्दां ये फ्रीज कर दित्तियां सी 31/12/2019 तक। उहदे तहत कर नहीं सकते सी। ये है मेरे कहना 31 मार्च 2021 तक फ्रीज रहणगे ना, 2021 तक फ्रीज रहणगे। जो 31/12/2019 फ्रीज हुई 31/3/2021 तक ये फ्रीज रहेंगे। कोविड महामारी के कारण करके वो भी जी है ना मरदमशुमारी है पोस्टपोन हो गई। उस दे रिकॉर्ड दे विच एक गवर्नर के कोलों भी इन्होंने नोटिफिकेशन कढ़ाता। नोटिफिकेशन दे विच भी ये फ्रीजिंग की निकल गई भी है फलानी डेट तो लैके फलानी डेट तक ये फ्रीज किए, मगर जिहड़ी हाकम पार्टी है उन्होंने अपना नज़रिया नज़र आ रहा सी भी असी शायद इत्थे काबज ना हो सकीए। उहदे तहत उन्होंने अपनी चॉइस के मुताबिक वार्डां की तोड़ भन्न करनी शुरू कर दी। तो उस दे तहत मैं एक लीगल नोटिस इन्होंने भेजा भी जदों तुसी हजे वो गवर्नर का नोटिफिकेशन जिहड़ा है वो लागू है उहदे तहत तुसी किहड़े कानून के तहत कीती ते किहड़ी मरदमशुमारी नवीं लैके कीती। उहदे च मैं 4 बंदियां पार्टी बना के लीगल नोटिस भेजा। पहला डायरैक्टर जनरल सेंसिस नूं, फिर सैकटरी लोकल बॉडीज़ नूं, फिर डायरैक्टर लोकल बॉडीज़ नूं ते फिर कमिश्नर। मगर वो नोटिस दिते नूं अज मेरे तकरीबन 22 दिन तो उपर हो चुके हैं, पर मैनूं कोई जवाब नहीं आया। जिदे कि मैं 7 तो 10 दिन का टाइम उन्होंने दिता सी, उसका कोई जवाब नहीं। जदों वह 20 दिन पूरे होए तो मैं दिल च सोचा भी इन्होंने कोई फेरा फेरी ना कर देन। तो एक होर चिट्ठी मैनूं नज़र आई जिहदे 28/7 नूं डायरैक्टर जनरल सेंसिस कोलों इन्होंने आर्डर कढ़ा ले कि असी जिहड़ी अपनी मरदमशुमारी की फ्रीजिंग डेट है वो 31/2/12/19 नूं छड्ड के असी 31/12/2020 नूं मनना शुरू कर दिता है। मैं कहा ठीक है कर लो, सानूं कोई इतराज़ नहीं, पर पहला गवर्नर का नोटिफिकेशन डीनोटिफाइड कराओ, नहीं तो नोटिफिकेशन तो खड़ा स्टैंड बाई खड़ा है। तो वो इन्होंने कराया। उसके बाद ये वार्डबंदी बोर्ड डीलिमिटेशन बोर्ड बन गया। जो डीलिमिटेशन बोर्ड बनया तो मैं कहा तो मैलाफाइड अटेंशन आ गई इन्हों की हाकम पार्टियों की पता लग गई। जो मैलाफाइड अटेंशन पता लगी तो फिर मैं इन्होंने एक RTI एक चीज़ पूछी, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पता लगता रहता सी आ वार्ड इदा ब्रेक करता, वार्ड इदा ब्रेक करता, वार्ड इदा ब्रेक कर दिता। मैं एक 2014 का जोड़ा वार्डबंदी सी वो लैटर कढ़िया तो वो बकायदा एक डायरैक्टर वालों टीम बनाई जाती है कि वार्डबंदी करने वास्ते सेंसिस जोड़ा कराया जाता, सर्वे कराया जाता, डोर टू डोर सर्विस होंदा सर्वे होंदा। वो बकायदा सैकटरी 4 बंदियां की 5 बंदियां की टीम बना के भेजदा।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਏਰੀਆ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕੰਪੈਕਟ ਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕੰਪੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 400 500 700 ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵਾਰਡ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਰ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇੱਕ RTI ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ATP ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ATP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ATP ਆਪੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ RTI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 30 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਲੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੀ ਕੋਈ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਰਦਾਰ ਰਸੂਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਓ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 3B1 3A ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 4 ਫੇਸ ਤੋਂ ਡਿਪਲਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, YPS ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਫੇਸ 66 67 68 69 70 76 ਤੋਂ 80 ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 987 ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਇਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੀ ਪਨੂਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ 90 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਸਤੰਬਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾ ਲਈ ਸੈਂਸਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾਓ, ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ 2 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਧੱਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਨਿਓਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਟਨਿਓਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵੇ।